Qulamseyn Bəycəxanının idarədən aldığı əmək kəsilir. Habelə oturduğu apartmandan çıxıb evindən olur və bir başqa acı dönəm onun həyatına köçür. Elə tarında hər sözün deyib bax. Biri musiqi varid ola, onun hər mizrabında böyük bir dərd yağır. Hər bir dənə mizrabından bax, almaq olar bunun yaşayışını. Vallahi ya, siz o bidadı ki çalıbdı be, Şəcəryan oxuyub. Onda bir mizrablar var ki, vaqən hər adam nişidər. O mizrablar özü yaşamaq tərzini görsədi, müsibəti görsədi. Bilirsiniz, musiqidə necə rəhlər hərəsinin bir harmonisi vardı, bir sözü var. Musiqinin də hərəsinin bir sözü var da. O tarda ayrı bir aləm yaratdı. Heyf olsun. Bəycəxanı səfərlərinin bir neçəsində İranın böyük sənətkarlarını görüb tanış olub çalışdı ki, onların birisi də İranın böyük fars müğənnisi Ustad Məhəmməd Rza Şəcəryan oldu. Və onunla belə bir ölməz əsər Humayun dəstgahında Bidad adında kaset hələ də musiqi sevənlərin evlərində şövq ilə dinlənilir. Şəhram naziri Əli Rza İftixari və bir neçələri Bəycəxanı ilə bərabər çalışıb, fayda verib, faydalandılar. آقای بیگجخانی از لحاظ نوازندگی یک نوازنده بسیار بسیار چابک، بسیار بسیار قوی و بسیار نوازنده پرتکنیکی بود. در عین حال که بسیار صدای سازش جذاب و از سونوریته بسیار بالا و دلنشین و ملیحی برخوردار بود سازهای بیگجخانی. من در تارنوازی ایران 3 مکتب بیشتر در عرض 42 سالی است که نوازندگی میکنم پیدا نکردم. یکی مکتب میرزا حسین قلیه که شیوه های خاصی از اون مکتب جدا شده، یکی مکتب وزیریه که یک مکتب نوینی پایه‌گذاری کرده، باز شیوه های خاصی از اون جدا شده، یکی مکتب پسر آقا حسین قلی علی اکبر خان شهنازی. آقای بیگجخانی رو اگر بخوایم در مکتبی قرار بدیم، در مکتب شهنازی قرار میگیره با شیوه نوازندگی خود استاد بیگجخانی. یعنی شما اگر بررسی بکنید نواخته های آقای بیگجخانی رو، دقیقاً در مکتب شهنازی قرار میگیره. از نظر شلاقی و از نظر چابک نوازندگی کردن، از نظر استفاده از جملات در پایین دسته، بالا دسته، وسط دسته ساز، از نظر مضراب گذاری ها، دراب های بسیار قوی و در این حال بسیار شفاف زدن، نوت ها رو خیلی شفاف به گوش رسوندن، استفاده کردن از پرش های بسیار بسیار بالا و پایین در دسته ساز، استفاده از امکانات صدایی ساز روی سیم‌های مختلف، اینها همه نشون میده که آقای بیگجخانی در عین حال اون شلوغی صدایی که در ساز آقای شهنازی هست در ساز آقای بیگجخانی وجود نداره. یعنی صداها همه کاملا جدا جدا شده است، در صورتی که شهنازی عمدن یک صداهایی ایجاد میکنه روی تار که تقریبا میشه گفت که صداها رو با همدیگه هارمونیک قاطی میکنه. ولی آقای بیگجخانی همون کار رو انجام میده با همون شیوه، ولی
با صداهای مشخص و جدا. این نشون میده که آقای بیگجخانی در مکتب خود آقای شهنازی ساز. Azərbaycanın böyük çağdaş şairi Şəhriyar onun haqqında deyir ki, Bəycəxanının mizrabi sanki şəlalədən yağış kimi otları yağdırıb yaydırır. Niyə ki, mizrab ilə çarəsizsən nüqtə düzməyə, amma Qulam Hüseyn elə bil arşə ilə kamana yumuşaq bir xət çəkir. تکنیک بیگجخانی از نظر مزراب بسیار مرتب و شمرده، هیچ نوتی نیست در تکنیک ساز بیگجخانی که شنیده نشه. این اصلا تقریبا میشه گفت که خیلی به ندرت، حتی اساتید بزرگ، یعنی این یک مسئله است که در تکنیک های خیلی خوب هم مثلا فرض کنید که یک جاهایی یه ساز یه وضوحی نداره، این شیوه و یا فیزیک اون آدمه یا حس اون آدمه، تکنیکش همه مجموعه هست. بیگجخانی یه جوری ساز میزد که هیچ مزرابی مثلا کم یا زیاد نبود، همه اندازه خودش، یا مثلا نوتی نبود که شفاف نباشه. و هر کسی که مثلا به تکنیک‌های قدیمی خیلی علاقه داشت و معتقد بود، اون رو در تکنیک بیگجخانی میتونست ببینه، چون مزراب‌ها همون مزراب‌ها بودن. قطعاتی که ایشون ساخته بود مثل پیش درآمدها، رنگ‌هاشون هم به رنگ‌های دوره قاجار میخورد، اون سبکی بود، هم باز روحیه آذری توش بود. پیش درآمدشون بیشتر باز از این حالت مستثنا نبود، یعنی که حالت آذری درش بود، ولی پای اساسش همون حالتهای پیش درآمدهای درویش خان اینا داشت، یعنی به اون سبک بود. و ایشون که قطعاتی که اجرا میکردن مثلا شامل پیش درآمد، چهار مزراب ها یا رنگ ها، معمولا تصنیفی اجرا نمیکردن. بعدها ایشون در فکر کنم نوار بیداد هست که با استاد شجریان کار کردن، در اونجا جواب و آواز دادن، یا البته تصانیف مال ایشون نیست، ولی در همون کار هم نشون میده که چقدر خوب میتونه با آواز کار بکنه. یعنی تقریبا اون میشه گفت مشابه نداشت، مثلا رقیب نداشتشون. Ay Mişkatiyan damad Usta Şəcəryan toyuna deyirdi, bizi Ustad dəvət eləmişdi Ay Şəcəryan. Hacı Mahmud ayla deyirdi, Məşəddə gəldilər dalımızca və hər hal getdik bir daha bağdı, toydu da. Xanım, ağa, famil hamısı dəvət edib, deyir, biz ikimiz də bizə də daxı beli əyri, məxsusən sazla götürəndə lab əyri yeriyərdik. Deyir ki, qoca kişi varid olduq, orada gördüm ki, deyinirlər ki, bizim işimiz çıxdı be istilah. Hətmən bunlar çalacaq, Ayşə Cəryandakı avaz oxuyacaq da, bu toy elə bir be istilah muğamlı olmalıdır, be qolu məşhur. Deyir, otduq, işimiz olmadı, o orkestrai cavan çaldılar, oxudular, oynadılar. Biz də Şamdan sonra mən Ayşə Cəryandan icazə istədim ki, bir üç dənə ringi çalaq. Hala Hacı Mahmud Afərinam rəsmən, çünki Ustad fot eləyəndən sonra da nəql edirdi bunu hətta. Deyirdi, düz bir toru mütəvali, 40 dana renk ki, məsələn 25 Azər idi. 101-dən tutdu, nə mərən siz Nabat xanımdan çıxdı, hər nə mənə ki, zehnizə gəl ringi var və çox çətin. Bir daha çargah ringi vardı, əslən o ustad-ı məşhur Bakudan idi. Bunu tarih İraninin hamı məətəl qalardı bunu, əslən nəhvi icrasına, bu pərdə yoxdur əslən o şiddətdəki. Vəli be hər hal,
Deyirdi 40 dənə ringi çaldıq ta bu Əhl-i Beyt də özü rizayət verdilər ki, haqq sizləndir, biz deyirdik belə bu qoca kişilər gəlib hamısı avazı muğam olacaq və bu toyunda şayət yer olmayaydı. Dil ucunda itən Təbrizdə, itər dil ucunda olan şəhir insanlar və Bəycə xanı kimi bir ömür şöhrəti ardıca sürüyən biri itdi, tozda, dumanda bir gün. Sanki yox olmuş heç vaxt. Daha musiqi zamanın zaiqəsi ilə düz gəlməyirdi və bəyənilmirdi dünkü arzular. Yoxsulluq bir tərəfdən, xəstəlik də bir yandan Bəycə xanının incə qamətini əyirdi və ürəyini kövrəldib hər gün bir zədə vururdu köksünə, ruhuna. Dünən ürəklərdə imarət saldıran Qulam Hüseyn bugün çürük bir damda yaşayırdı və bir ömür barmaqla göstərilən, daha ayaqla da işarət olunurdu. Asadı xəttvay sürərdi Təbrizdə. Deyib, gördüm Bankı Milli qabağında durub mənə gözləyirdi. Mən servisdən yetişdim. Demə Qulam Hüseyn, deyir, daha ölürəm, heç zat yoxdur. Deyim, yox, sən gəl otur burada gəl. Deyir, orada bir də qəhvə vardı, ciyərpəzidir, hərəmxanada. Adın demirəm. Deyir, o da hey gir verərdi ki, Qulam Hüseyin məndən tanış elədi. O bir gün gət bir xidmət eləyək. Deyir, mən o dükan aparanda o yadımda deyir ki, o mənə lələyir ki, bunu gəti məndən tanış elə. Deyirəm, bu əyləşsin burada mənim dostum. Buna iki yer ver, mən gəlim. Deyir, bunu oturdum orada, getdim, onu işindən ötür, getdim, gördüm ki, durub eşdə. Deyirəm, Qulam Hüseyin, deyir, yedin duçq eşiyə də. Çünki qiyafəsi axırda çox dağılmışdı. Deyir, mənə deyir ki, yedin çıx eşi. Deyim olsun. Deyir, mən də ayrı bir vəsaitlər zat vardı, pardon, yetirdim evlərini. Deyir, Bəycə xanı öləndə, o adam deyir ki, Sadıq, Bəycə xanı biz deydik, axır bizlə gətib tanış eləmədi. Deyir, mən də dözənmədim, deyim olan, o Bəycə xanıyı götürmüşdüm eşiyə. متاسفانه موسیقی که شرایطش بدتر و بدتر شد، بکجه خانی چون شاید مثلا یک دهه هم نشد که هنوز در تهران شهرت پیدا کرده بود. خب بعد از اینکه موسیقی و همه چیزش زیر سوال رفت یا مثلا بهش کم توجهی شد، میدونید حتی اول انقلاب تکنوازی ممنوع بود و خب بکجه خانی یه تکنواز بود و بالاخره این باعث شد که اینجور هنرمندا سرخورده بشن و شاید حتی یک مرگ زودرس، حالا مرگ زیاد به سن مربوط نیست، میتونه کسی سنش بالا باشه حالش خوب باشه، ولی افسردگی و جدایی از جامعه خودش مرگ زودرسه و اصلا کسالت به وجود میاره و باعث میشه هنرمند وقتی حسی از این دنیا و امیدی به این دنیا نداشته باشه، شاید انقدر قادر است که بتونه که تصمیم بگیره که از این دنیا بره. به نظر من بکجه خانی اینجوری بود و یادمه وقتی روزی که متاسفانه ایشون فوت کرده بود، وقتی شنیدم تو دلم گفتم که راحت شد. Təbriz hər zaman yarımçıq dastanlar, kitablar və şeirlər yeridir. Oxunacaqmı bir gün bunlar, yoxsa unudulacaq hər unudulmuş kimi nahkam bir sevgi, nahkam bir hekayədir.